नमस्कार मित्रांनो, मी खैरनार युनिव्हर्सल फाउंडेशनमध्ये आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, मागच्या रविवारी UPSCच्या पूर्व परीक्षा पेपर पार पडला आणि हा पेपर जो आहे अनेक विद्यार्थी मित्रांसाठी मुख्य परीक्षेला जाण्याचा राजमार्ग असणारे एक गेट असणार आहे. अर्थात विद्यार्थी मित्रांमध्ये कुतूहलही आहे की आपला स्कोर नेमका किती येणार काय. मित्रांनो, या अनुषंगानेच मला तुम्हाला सांगावं असं वाटतंय की तो पेपर मी चांगल्या प्रकारे अभ्यासला आणि गेल्या काही वर्षांमधला म्हणजे विशेषतः मागच्या वर्षाचा आणि या वर्षाचा पेपर मला असं वाटतं की तो आतापर्यंत आलेला सगळ्यात टफ पेपर मी पाहिलेला आहे. आणि त्याच्यामुळे मी तुम्हाला प्रिडिक्ट करून सांगतो की मेरिट जे आहे अगदी जनरल कम्युनिटीसाठी सुद्धा अगदी मॅक्स टू मॅक्स 80 लागू शकतं, म्हणजे 80 मेरिट लागू शकतं. काही विद्यार्थ्यांना ज्यांना मराठी प्रॉब्लेम असेल त्यांच्यासाठी सांगतो की लास्ट संडे वी हॅड the examination of UPSC Prelims examination of UPSC, and some of the students may be expecting their entry into the mains examination, and they may be skeptical about their performance in the prelims. They may be thinking that the paper was too tough and they may not be able to enter into the mains arena. So I want to assure them that if they have the score above 75, they are in the safe zone. They are in the safe zone. That means they are having the very best, not better, but the best chances to enter into the arena of the mains examination. So I would appeal to all these students who have appeared in the prelims examination of Sunday, and those who are well above the score of 75, they are having the best chance to enter into the mains examination. Rather, the score may come down below 75 also. If it sounds little bit adventurous to say this, that the score may be below the 75, but remember this video would be here on the YouTube, and when the results should be declared, you will find that I was claiming in the right manner, because I have gone through the paper, I have read every question in a very proper manner, and with due responsibility I am making this statement. So I would appeal to all those nervous aspirants, my nervous friends, those who are thinking that they may not be clearing the prelims examination because they have not performed well in this prelims examination. I am appealing to all these aspirants that they should not waste time in thinking in such negativities, and they should start immediately for the mains examination. This would be the best strategy for them, because when they would be given opportunity to write mains examination, then they would be feeling panic within themselves, because by that time they may have wasted almost 1.5 months, and this is a very large time to prepare. So I would appeal to all these aspirants that they should not waste a single moment and they should start immediately for the mains examination. मित्रांनो, सांगायचं म्हणजे बिलकुल वेळ वाया घालू नका, लगेच तुम्ही तयारीला लागा. पण मित्रांनो, आता आणखी एक गोष्ट मला तुम्हाला सांगावीशी वाटते ती ही की आता ह्या येणाऱ्या दिवसांमध्ये आपण दररोज 5 ते 10 क्वेश्चन आपण घेणार त्या विषयावरचे, आणि त्या विषयांच्या त्या प्रश्नांचा म्हणजे आपण थोडा पोस्टमार्टम करूया, थोडं अनालिसिस करूया की नेमका हा प्रश्न जो आहे त्याचं उत्तर असंच का आलं पाहिजे, आणि हे उत्तर जे आहे ते म्हणजे नेमकं कसं आलेलं आहे ते आपण त्याच्याबद्दल विचार करणार आहोत. त्याच्या अनुषंगाने काही दुसरे प्रश्न असतील त्याच्याबद्दलही आपण बोलणार आहोत. We would be discussing the questions that were asked in the examination, that means prelims examination. We would be going through the reasons or the what we can say the strategies through which we would be arriving at the answer, and we would be also talking about the aspects of the question which may be asked in future examinations, and that may be helpful to you. आपण मग आज इंडियन पॉलिटी या सब्जेक्ट बद्दल स्टार्ट करणार आहोत, आणि टुडे अँड टुमारो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट दी क्वेश्चन्स that were asked about the Indian polity subject, and after then we would be having another subject, and that would be announced tomorrow. So today we would be having discussion on the questions which were surfaced from the topic of Indian polity, and today we are starting with the question, the first question that is placed before you, with reference to finance bill and money bill in the Indian Parliament, consider the following statements.
मित्रांनो थोडा फॉन्ट छोटा आहे म्हणून कदाचित तुम्हाला रीड करायला प्रॉब्लेम येत असेल, पण मी तुमच्यासाठी हेल्प करतो, रीड करतोय. फायनान्स बिलच्या रिलेटेड क्वेश्चन आहे आणि मनी बिलच्या रिलेटेड क्वेश्चन आहे. क्वेश्चन असा होता की विथ रेफरन्स टू फायनान्स बिल अँड मनी बिल इन द इंडियन पार्लमेंट कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहिली स्टेटमेंट अशी आहे की वेन द लोकसभा ट्रान्समिट्स फायनान्स बिल टू राज्यसभा इट कॅन अमेंड ऑर रिजेक्ट द बिल. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मला तुम्हाला हे सांगावंसं वाटतं की फायनान्स बिल्स आर डीम्ड ॲज ऑर्डिनरी बिल्स. So even if the word finance bill is given here, you should not get confused. You should not think it as the money bill. You should term it as just the ordinary bill. तुम्ही त्याला फक्त एक सामान्य विधेयक म्हणून समजा आणि सामान्य विधेयक म्हणून समजताना स्वाभाविक की सामान्य विधेयकाला राज्यसभा ज्या पद्धतीने ट्रीट करते त्याच पद्धतीने फायनान्स बिलला सुद्धा ट्रीट करणार आहे. कारण इथे स्पेसिफिकली स्पेसिफाय करून दिलेलं आहे फायनान्स बिल अँड मनी बिल. तर तुम्ही घ्यायचं आहे वेन द लोकसभा ट्रान्समिट्स फायनान्स बिल टू द राज्यसभा इट कॅन अमेंड ऑर रिजेक्ट द बिल. मित्रांनो बघा, राज्यसभा ऑर्डिनरी बिलच्या म्हणजे सामान्य विधेयकाच्या संदर्भात ज्या पद्धतीने भूमिका घेते इथं तीच भूमिका फायनान्स बिलच्या रिलेटेड असेल. म्हणूनच आपण म्हणू शकतो की राज्यसभा वित्त विधेयकाला फेटाळू पण शकते आणि त्याच्यात दुरुस्ती पण करू शकते. हे स्टेटमेंट असं दिलेलं आहे आणि ते बरोबर आहे. Rajya Sabha has the power to reject the finance bill or amend the finance bill, because I already have told you that finance bills are deemed as ordinary bills. They are similar to ordinary bills, and when ordinary bills can be amended by the Rajya Sabha or ordinary bills can be what we can say rejected by Rajya Sabha, in the same manner finance bills are treated by Rajya Sabha. That's why the first statement is correct. पहिली स्टेटमेंट जी आहे तिथे करेक्ट आहे. सेकंड स्टेटमेंट बद्दल आपण बोलूया. वेदर लोकसभा ट्रान्समिट्स मनी बिल टू राज्यसभा इट कॅनॉट अमेंड ऑर रिजेक्ट द बिल, इट कॅन ओनली मेक रिकमेंडेशन्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट which is related to money bill, and you better know about money bill. Rather this is very popular subject, very popular topic among the students. राज्यघटनेमधला मला असं वाटतं की कुठला टॉपिक समजो किंवा न समजो, पण मी पाहिलंय एवढ्या दिवसात आता शिकवताना एक गोष्ट जाणवली की विद्यार्थ्यांना एवढं माहिती असतं की अर्थविधेयक राज्यसभेत मांडलं जाणार नाही, अर्थविधेयक लोकसभेतच मांडलं जातं हे 100% माहिती असतं. अर्थविधेयक पारित करण्यामध्ये राज्यसभेला फारसे अधिकार नाही आहेत, राज्यसभा फक्त दुरुस्ती सुचवू शकते एवढं दिलेलं आहे. हे सगळ्याच विद्यार्थ्यांना माहिती असतं आणि हेच या सेकंड स्टेटमेंट मध्ये दिलेलं आहे. When the Lok Sabha transmits money bill to Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendations. This is true statement, friends, because Lok Sabha has the full authority in the passage of money bill, and Rajya Sabha does not enjoy any power, but only to hold the bill for the period of 14 days. Rajya Sabha cannot amend the bill. Rajya Sabha cannot reject the bill. Because Article 109 of the Constitution, Article 109 of the Constitution has limited the powers of Rajya Sabha in the matters of money bill. Rajya Sabha can recommend whatever it has to recommend within a period of 14 days. If it does not recommend the whatever recommendations it wanted to within a period of 14 days, then at the end of the 14th day, it shall be deemed that Rajya Sabha has passed the bill in the same form as it was passed by Lok Sabha. So the first statement is right. In the same manner, the second statement is also correct. Second statement is also correct. आपण आता third statement बद्दल बोलूया. In the case of disagreement between the Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill. मित्रांनो, डिसएग्रीमेंट होण्याचा प्रश्नच येत नाही मनी बिलच्या रिलेटेड, कारण एनी हाऊ राज्यसभा अपोज जरी करत असेल 14 डेज पर्यंत विथ होल्ड जरी करत असेल, एक तर तुम्हीच पाहिलं की मनी बिलच्या रिलेटेड राज्यसभा अमेंडमेंट तर करूच शकत नाही. अमेंडमेंट फक्त सजेस्ट करू शकते आणि कॉन्स्टिट्यूशनच्या आर्टिकल 109 मध्येच मेन्शन केलेलं आहे जेवढ्याही अमेंडमेंट राज्यसभेने सुचवलेल्या असतील त्या लोकसभेवर बाइंडिंग पण नाहीयेत. लोकसभा एक तर त्याला स्वीकारू शकते पूर्णतः किंवा अंशतः किंवा पूर्णपणे रिजेक्ट पण करू शकते. आणि इवन लोकसभेला हे पण बाइंडिंग नाही की ज्या रिकमेंडेशन्स ऍक्सेप्ट केल्या त्या राज्यसभेला दाखवूनच घ्याव्यात. त्याच्याचमुळे राज्यसभेला निग्लिजिबल पॉवर सुद्धा नाहीये, एकच पॉवर आहे ती म्हणजे 14 डेज पर्यंत डिले करण्याची. त्याच्यामुळे हे जे स्टेटमेंट आहे डिसएग्रीमेंट ते इटसेल्फ रॉंग आहे.
आणि देर इज नो जॉईंट सिटिंग. मित्रांनो, मनी बिल पास करण्यासाठी संयुक्त बैठकीची गरजच नाहीये. संसदेच्या संयुक्त बैठकी, संसदांच्या संयुक्त बैठकीची गरजच नाहीये. कारण एनी हाऊ राज्यसभा जर पासच करणार आहे, त्यांनी डिले केलं तरी पास होऊन जाणार आहे, रिजेक्ट केला तरी काही इश्यू नाहीये. देन व्हाय शुड बी we calling joint sitting of the houses of the parliament for the passing of money bill when it is going to happen already. मित्रांनो, त्याचमुळे राज्यसभेला अधिकारच नसल्या कारणाने जॉईंट सिटिंगची गरजच नाहीये. आणि ऑर्डिनरी बिल साठी नेसेसरी हा, आपला फायनान्स बिल साठी नेसेसरी हा शब्द जो वापरलेला आहे मित्रांनो, नेसेसरी कुठेच नाहीये. त्याच्याचमुळे नेसेसरी हा वर्ड जो वापरलेला आहे, अत्यावश्यक हा जो वर्ड वापरलेला आहे तो चुकीचा आहे. म्हणूनच मग स्टेटमेंट 3 जे आहे चुकीचा आहे. फायनली आपण या पॉइंटवर येतो की दोनच स्टेटमेंट बरोबर आहेत. क्वेश्चन काय आपला, हाऊ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो आवर आन्सर इज बी. दॅट मीन्स ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट. आय होप तुम्ही ते आन्सर लिहिलं असेल. ज्या विद्यार्थ्यांनी तो पेपर दिला असेल त्यांच्यासाठी आन्सर बी हे जे आहे हे त्या पेपरचं त्या क्वेश्चनचा आन्सर आहे. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, इन इंडिया which one of the following constitutional amendments was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretations of the fundamental rights? And the options are First Amendment, 42nd Amendment, 44th Amendment, and 86th Amendment. Let me repeat the question. In India, which one of the following constitutional amendments was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretations of the fundamental rights? And it's very obvious. The answer is 42nd constitutional amendment. Why I have arrived at this point? Because you know Golaknath case is very famous case, and in the Golaknath case the Supreme Court had given the judgment in the form that it had limited rather say very limited the powers of the parliament to amend the constitution, especially to amend the part of fundamental rights. Because in that case the Supreme Court had held that the parliament cannot amend fundamental rights because the fundamental rights are sacrosanct and they should not be amended by the parliament through the amending power of the constitution, and thus the parliament was prohibited from making changes in the fundamental rights, though it was not barred from making changes in other parts of the constitution. But the part of fundamental rights was protected by the Supreme Court in this judgment. That means Golaknath case judgment, and that was really a great shock, or great what we can say limitation that was put by Supreme Court on the power of the parliament. And so in the coming years, that means in 1971, this parliament had enacted 24th constitutional amendment. And through this constitutional amendment, the parliament had asserted its power that it can amend any part of the constitution, including the part of fundamental rights. Mitrano, 24th constitutional amendment is very popular constitutional amendment that was enacted in 1971. And in that constitutional amendment, the parliament had made it clear that any part of the constitution, including the part of the fundamental rights, can be amended by the parliament. And in that constitutional amendment, it was also provided that when the constitutional amendment bill would be passed by the houses of the parliament in the due process and with due respect, and when it would be presented to the president for his assent, he shall not withhold his assent to such bill. That means he was obliged to give the assent to such bill. सांगायचं मित्रांनो मुद्दा असा आहे की गोलकनाथ खटल्यामध्ये जेव्हा सुप्रीम कोर्टने, सर्वोच्च न्यायालयाने जेव्हा संसदेच्या त्या अधिकारावर अंकुश लावला की संसद मूलभूत अधिकारांमध्ये बदल करू शकणार नाही, कारण मूलभूत अधिकार पवित्र असल्याप्रमाणे आहेत, बाकी दुसऱ्या कोणत्याही भागात संसदेने बदल केला तरी काही प्रॉब्लेम नाही, पण मात्र मूलभूत अधिकारात संसद बदल करणार नाही. अर्थात मित्रांनो, ह्या मूलभूत अधिकारात बदल करता येणार नाही हा जो सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल होता गोलकनाथ खटल्यामधला, 1967 चा खटला होता गोलकनाथ खटला, या खटल्यात जसा निकाल दिला होता सर्वोच्च न्यायालयाने, त्यामुळे संसदेच्या अधिकारावर प्रचंड मर्यादा आली. आणि मग संसदेने पुढे 1971 मध्ये 24वी घटना दुरुस्ती केली आणि या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून हे रिइटरेट केलं की संसद राज्यघटनेच्या कोणत्याही भागात दुरुस्ती करू शकते. म्हणजेच 368 मध्ये दुरुस्ती केली या 24व्या घटना दुरुस्तीने,
आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनचं जे आर्टिकल 368 आहे, 368 अनुच्छेद आहे, त्यामध्ये दुरुस्ती केली आणि प्रयत्न केला की संसद कोणत्याही भागात दुरुस्ती करू शकते. आणि मग त्या गोष्टीला पुढे आव्हान दिलं गेलं मित्रांनो केशवानंद भारती केसमध्ये. आणि केशवानंद भारती केसमध्ये मग पुन्हा सुप्रीम कोर्ट जे आहे, सुप्रीम कोर्टने पार्लमेंटच्या साठी ते बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आणलं. केशवानंद भारती केसमध्ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जी आहे, भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आणली आणि त्यामुळे पुन्हा पुढे फंडामेंटल राईट्स मध्ये अमेंडमेंट आणि या सगळ्या गोष्टींचा इश्यू निर्माण झाला. पण मात्र 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंटने पहिल्यांदाच असं केलं की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज मेड इन सच अ फॅशन that it was intending to give secondary position to fundamental rights before the directive principles of state policy. This constitutional amendment was clearly intended to give primacy to directive principles of state policy. That means part 4th of the constitution before part 3 of the constitution. मित्रांनो 42व्या घटना दुरुस्तीचा सगळ्यात मोठा उद्देश, तुम्ही जर 42व्या घटना दुरुस्ती तरतुदी जर पाहिल्यात, सगळ्या प्रोव्हिजनचं जर का तुम्ही काळजीपूर्वक मूल्यांकन केलं तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की ह्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंटने, या घटना दुरुस्तीने मूलभूत अधिकारांना बऱ्याच प्रमाणात दुय्यम करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि राज्यनीती मार्गदर्शक तत्व जी की राज्यघटनेच्या 4थ्या भागात आहेत त्यांना प्राथमिकता देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ते जे आहे आपल्याला त्या 42व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून दिसतं. आणि मित्रांनो ह्या घटना दुरुस्तीला सुप्रीम कोर्टने पुन्हा क्रिटिसाइज केलेला आहे. 4 इयर्स आफ्टर सर्वोच्च न्यायालयाने मिनर्वा मिल्स केस जी आहे, मिनर्वा मिल्स केसमध्ये क्लिअरली म्हटलेलं आहे की फंडामेंटल राईट्स कॅनॉट बी गिवन सबऑर्डिनेट पोझिशन बिफोर द डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. Fundamental rights cannot be given subordinate position before the directive principles of state policy. This is a clear-cut judgment of Supreme Court in the Minerva Mills case 1980. 1980च्या मिनर्वा मिल्स खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टने म्हटलेलं आहे की मूलभूत अधिकारांना तुम्ही दुय्यम नाही करू शकत. म्हणजेच मित्रांनो हे सगळं जे घडलं ते 42व्या घटना दुरुस्तीमुळे घडलं. कारण 42व्या घटना दुरुस्तीला आपण मिनी कॉन्स्टिट्यूशन असं सुद्धा म्हणतो, कारण त्या घटना दुरुस्तीने जवळपास सगळ्याच म्हणजे राज्यघटनेच्या जवळपास सगळ्याच अंगांना स्पर्श करण्याचा प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रयत्न केलेला आहे. दॅट्स वाय वी कॉल 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ॲज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ॲज इट हॅज अफेक्टेड ऑलमोस्ट एव्हरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेदर डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली. पहिली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तर मित्रांनो त्याच्याकडनं अपेक्षा नाही, कारण इट वॉज टू अर्ली हे असं करणं. 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जर आपण पाहिलं, दॅट वॉज मेड ड्युरिंग द रिजाइम ऑफ मोरारजी देसाई गव्हर्नमेंट. अँड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज मोस्टली enacted to correct the provisions or to correct the wrongs that was made by 42nd constitutional amendment. You know, 42nd constitutional amendment was initiated by Indira Gandhi government, and this government is largely criticized for its assertive attitude, power assertive attitude, and whatever wrongs which were criticized by the masses were corrected by the 44th constitutional amendment 1978. 1978 मध्ये घडलेल्या 44व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून पुढे जाऊन जे आहे ते दुरुस्त करण्यात आले होते. आणि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तुम्हाला माहितीच आहे, दॅट गेव फंडामेंटल राईट स्टेटस टू प्रायमरी एज्युकेशन, ऑर वी कॅन से प्रायमरी एज्युकेशन वॉज मेड अ फंडामेंटल राईट बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. One more duty, that means 11th fundamental duty was added to the part of fundamental duties, and Article 45 was added, or the subject matter of Article 45 was added. मित्रांनो शिक्षणाला मूलभूत अधिकार करणं, प्राथमिक शिक्षणाला एक 11वं मूलभूत कर्तव्य टाकणं आणि 45व्या अनुच्छेदाखाली जो आशय आहे तो आशय टाकणं हे 86व्या घटना दुरुस्तीने केलं होतं. म्हणजे ज्युडिशियल इंटरप्रिटेशनचा मुद्दा जर आला तर तो आला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंटमुळे. आणि त्याचमुळे आपण आपला आन्सर जे आहे ते आन्सर घेतोय बी. आपला आन्सर आहे बी. त्याच्यानंतर आपण पुढच्या क्वेश्चनवर जाऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्सिडर द फॉलोइंग ऑर्गनायझेशन्स बॉडीज इन इंडिया: द नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासेस, द नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशन, द नॅशनल लॉ कमिशन, द नॅशनल कंझ्युमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमिशन,
आणि क्वेश्चन आहे आपला, हाऊ मेनी ऑफ द अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. क्वेश्चन असा आहे मित्रांनो की खाली दिलेल्या संस्थांमध्ये कोणती संस्था, विचार करायला लावला आधी या घटनांच्या बद्दल. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग आहे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आहे, राष्ट्रीय कायदा आयोग आहे, राष्ट्रीय आयोग आहे ग्राहकांच्या तक्रारींच्या संबंधी. असे 4 आयोग दिलेले आहेत आणि यापैकी कुठला आयोग घटनात्मक आहे दिलेला आहे मित्रांनो. बघा, नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशन, नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासेस, अनुच्छेद 338B जे आहे आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनचा, अंडर आर्टिकल 338B, अंडर आर्टिकल 338B ह्या आयोगाला आपल्या घटनेत स्थान देण्यात आलेलं आहे. आणि तुम्हाला माहिती असेल की राज्यघटनेच्या 102व्या घटना दुरुस्तीनुसार थ्रू 102nd Constitutional Amendment Act, this commission was given the constitutional status. So this is the constitutional body. But for your information, the National Human Rights Commission is just the statutory body. National Law Commission is also just the statutory body, and this is also not mentioned in the Constitution. So only one commission or only one organization is the constitutional body that is directly mentioned in the Constitution. So we can say only one is our answer. National Commission for Backward Classes has been given constitutional status just recently. That means in 2018. Earlier it was also the statutory body. The National Commission for Backward Classes was created in 1993 because in the Indira Sahni case, the Supreme Court had directed the union government to have permanent commission for the other backward classes, because by that time there had been only 2 commissions were appointed for the what we can say matters of the OBCs. ओबीसींच्या प्रश्नांसाठी फक्त 2च वेळा आयोग स्थापन करण्यात आला होता. आणि त्यामुळे आयोग सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं की एक कायमस्वरूपी आयोग असला पाहिजे, आणि म्हणून 1993 मध्ये ह्या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. पण मात्र तो आयोग तेव्हा कायदेशीर आयोग होता, घटनेत त्याचं स्थान नव्हतं. आता अनुच्छेद 338B अंतर्गत तो आयोग स्थापन करण्यात आलेला आहे. तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे 338च्या अंतर्गत नॅशनल कमिशन फॉर एससीज आहे. नॅशनल कमिशन फॉर एससीज 338A च्या अंतर्गत जे आहे नॅशनल कमिशन फॉर एसटीज आहे. आणि आता 338B च्या अंतर्गत नॅशनल कमिशन फॉर ओबीसी जे आहे ते करण्यात आलेलं आहे. या आयोगांबद्दल थोडक्यात सांगायचं तर दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अँड दे आर enjoying the status of the civil court. They are advisory bodies, and even though their advices or recommendations are not binding upon the government or the union government, the respective governments give a due respect to these recommendations, because these are not the just statutory commissions, but they are constitutional bodies, and the constitution is always given due respect by the governments. So National Commission for Backward Classes, when it is made as the constitutional body, now its recommendations would be finding respect or would be implemented by the governments. म्हणजे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींना आता इम्प्लिमेंट होण्यामध्ये मला असं वाटतं की सिरियसनेस येईल, गांभीर्य येईल असा आपण विचार करू शकतो. पण ह्या नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशन जे 1994 मध्ये क्रिएट करण्यात आलं होतं, ती स्टॅच्युटरी बॉडी आहे मित्रांनो. नॅशनल लॉ कमिशन परहॅप्स इज द फर्स्ट कमिशन ऑफ इंडिया, and we can say this is the oldest commission of India, the commission that is in existence. And if we consider its age, it was created in 1834. The National Law Commission was created in 1834 through the Charter Act of 1833, and the first chairman of this commission was Lord Macaulay, and the first law commission was responsible for framing the statute for India, that is IPC and CRPC. So the National Law Commission, we call this is the oldest commission of India. National Law Commission that is in existence, National Law Commission. Friends, that's why we call IPC and CRPC as the Macaulayan statute, because the National Law Commission was headed by Lord Macaulay, and he was responsible for framing the laws for India like IPC and CRPC. So we are calling it what we can say first and the oldest commission of India. Then friends, we will be talking about next question.
So our answer is only one body was constitutional body, that was National Commission for other backward classes. अजून मी काही सांगून देतो तुम्हाला. नॅशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नॅशनल कमिशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, जसं आपण घेतलं नॅशनल कमिशन फॉर ओबीसीज, these are constitutional bodies. Then finance commission is constitutional body. Finance commission is the constitutional body. Finance commission of the state, finance commission of the center, constitutional bodies. Then election commission of India, election commission of India, this is the constitutional body, election commission. Then UPSC and state public service commissions, state public service commissions, these are the constitutional bodies. Linguistic officer for minorities, this constitutional office. Then National Commission for Language, this is also the constitutional body. These are the constitutional bodies. If in future some examinations may be requiring from you which organizations or which bodies are constitutional bodies, so for your information this has been provided to you. एवढ्या ज्या संस्था आहेत मित्रांनो, ह्या घटनात्मक संस्था आहेत, हे अंडरस्टँड करा. त्याच्यानंतर आपला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, चौथा क्वेश्चन. कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मित्रांनो राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीच्या संदर्भात क्वेश्चन आहे. इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेअर्ड void by the Supreme Court of India, all acts done by him in that performance of duties of his office as the president before the date of such a decision become invalid. मित्रांनो हे आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनच्या आर्टिकल 71चं सब्जेक्ट मॅटर आहे. आर्टिकल 71चं सब्जेक्ट मॅटर. इफ यू गो थ्रू द सब्जेक्ट मॅटर दॅट इज प्रोव्हाइडेड इन आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द टायटल ऑफ दॅट आर्टिकल इज disputes related to the election of the president and vice president of India, and in that article this has been the subject matter has been given. But here as the question, the matter is a little bit different than what is given in the constitution. In what way it is different? If the election of the president is declared void, all the actions or the acts done by the president in performance of his office, whatever duties he has performed as the capacity of president, here it is provided that the acts would be invalid. But remember, the acts done by the president, even if his election has been declared void, all the acts done by the president in the capacity of president are valid, because in the parliamentary form of government, president is expected to be the nominal executive. He is not real executive, because we always call president as the de jure head. We call president as the de jure head. De jure means only in the name. Only in the name. He is not the real executive, because you better know real executive is the Council of Ministers headed by Prime Minister is the real executive. That is de facto executive. So even if the president is responsible for signing the documents with in relation to the duties of his office, all these duties or all these acts are actually performed by the Council of Ministers. So when the election of the president is declared void, there is no question of declaring the acts void or invalid. So this statement is a wrong statement, because here there should be valid. All acts are valid, because in parliamentary form of government, president is just a nominal executive, or he is not real executive, and actual powers are being held by the Council of Ministers headed by the Prime Minister. सांगायचा मुद्दा मित्रांनो असा आहे, संसदीय लोकशाहीमध्ये राष्ट्रपतीने नामधारी असायचं असतं. मुळात ते काम खऱ्या अर्थाने स्वतः करतच नसतात. सगळी कामं ती कॅपॅसिटीमध्ये, राष्ट्रपतींच्या कॅपॅसिटीमध्ये मंत्रिमंडळानेच केलेली असतात. त्याच्यामुळे राष्ट्रपतींची निवडणूक जरी अवैध ठरली तरी पण त्यांनी केलेल्या कृती ज्या आहेत, ज्या खऱ्या तर मंत्रिमंडळाने केलेल्या असतात, त्याच्यामुळे त्या अवैध ठरायचं काही कारणच नाहीये. म्हणून हे पहिलं स्टेटमेंट जे आहे ते रॉंग आहे. दुसरं इलेक्शन बघा. इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॅन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दॅट some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to take place. मित्रांनो हे सुद्धा आर्टिकल 71 चा सब्जेक्ट मॅटर आहे, आणि आर्टिकल 71 मध्ये क्लिअरली म्हटलेलं आहे की राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीला या आधारावर आव्हान नाही दिलं जाणार की निर्वाचन मंडळातल्या काही जागा व्हॅकंट होत्या.
मित्रांनो क्लिअर कट असं सांगितलेलं आहे की निर्वाचन मंडळातल्या काही जागा जरी व्हॅकंट होत्या तरी राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीला आव्हान दिलं जाणार नाही. आणि इथं तर म्हटलेलं आहे की राष्ट्रपतींची निवडणूक पोस्टपॉन केली जाईल. मित्रांनो कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये असं कुठेही म्हटलेलं नाही की राष्ट्रपतींची निवडणूक पोस्टपॉन होईल. मित्रांनो तिथे फक्त एक गोष्ट आर्टिकल 62 मधून जर का तुम्ही पाहिली तर हे क्लिअर कट तुमच्या निदर्शनास येईल की as soon as the president's office falls vacant on account of death, on account of his resignation, or on account of impeachment, or otherwise, the election for the filling of the post of the office of the president is conducted or is completed within a period of 6 months, because in Article 62 it has been clearly provided that the election for filling the office of the president, the filling the vacancy that is created in the office of the president on account of death or resignation or impeachment or otherwise should be completed within a period of 6 months. हे सांगितलेलं आहे मित्रांनो. त्याच्यामुळे इथे जे कॅन बी पोस्टपॉन्ड हा जो वर्ड आहे हाच मुळात आक्षेपार्ह आहे. आणि जरी असेंब्ली डिझॉल्व असतील तरी इलेक्शन थांबणार नाही, कारण आर्टिकल 71 मध्ये क्लिअरली सांगितलेलं आहे निर्वाचन मंडळामध्ये काही रिक्तता असल्या तरी त्या इलेक्शनला आव्हान देता येणार नाही, इलेक्शन कंटिन्यू होईल. म्हणजेच विधानसभा जरी नसली, आता तुम्ही पाहिलं राष्ट्रपतींच्या द्रौपदी मुर्मूंचं इलेक्शन पार पडलं, त्यामध्ये आपल्या जम्मू काश्मीर असेंब्ली मधल्या मतदारांचं जे आहे मतदान झालेलं नाहीये, हे आपण त्याच्यामध्ये विचारात घेऊ शकतो. म्हणजे स्टेटमेंट सुद्धा रॉंग आहे. आणि मग जर थर्ड स्टेटमेंट घेतला आपण, when a bill is presented to the president of India, the constitution prescribes time limit within which he has to declare his assent. When a bill is presented to the president of India, the constitution prescribes time limit within which he has to declare his assent. जर राष्ट्रपतींना विधेयक संमतीसाठी सादर केलं तर राज्यघटनेमध्ये हे दिलेलं आहे की राष्ट्रपतींनी किती वेळात संमती दिली पाहिजे, हे त्या विधानाचं स्टेटमेंट मिनिंग आहे. पण मित्रांनो राज्यघटनेमध्ये हे कुठेही दिलेलं नाही. मुळातच राज्यघटनेमध्ये राष्ट्रपतींवर किंवा राज्यपालांवर हे बंधनच टाकलेलं नाही की त्यांनी विधेयकांना किंवा ठरावांना किती वेळा संमती दिली पाहिजे. The Constitution has not prescribed any time limit to the president or the governor to give his assent to the resolution or to the particular bill. So it is clearly that this statement is also wrong statement. There are some instances when I was asked by students that for how long president can withhold his assent to a particular bill or to a particular what you can say resolution. The answer is that the president can withhold his assent for an indefinite period. मित्रांनो राष्ट्रपती अशा विधेयकांना किंवा ठरावांना अनिश्चित कालावधीपर्यंत आपली संमती रोखून धरू शकतात, अनिश्चित कालावधीपर्यंत. याचा अर्थ तीनही स्टेटमेंट ज्या आहेत त्या रॉंग आहेत. म्हणजे आता इथं हाऊ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तर नन इज करेक्ट. नन इज करेक्ट. तर आपला आन्सर डी असलं पाहिजे. दॅट्स वाय अवर आन्सर इज डी. आणि मला वाटतं की तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करूनच त्या क्वेश्चनचा आन्सर लिहिला असेल अशी अपेक्षा मी करतो. आता पुढचा प्रश्न आपण बोलूया मित्रांनो. क्वेश्चन नंबर 5. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री. म्हणजे आपल्या देशामध्ये जी कॉन्स्टिट्यूशन आहे त्या कॉन्स्टिट्यूशनचा किंवा त्या राज्यघटनेचा मुख्य उद्देश काय आहे हे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनचा मुख्य उद्देश काय आहे हे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. मित्रांनो मुळातच जेव्हा कुठला पण देश तयार होतो आणि त्याला जर कॉन्स्टिट्यूशन नसेल तर किंवा त्याची कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग असेल तर त्याला आपण डोमिनियन म्हणतो. पण मग आपण कॉन्स्टिट्यूशन का बनवतो मित्रांनो? कॉन्स्टिट्यूशन यामुळे बनवतो की नागरिकांना त्यांचे अधिकार कळले पाहिजेत, राज्याची काय जबाबदारी आहे हे पण नागरिकांना कळलं पाहिजे. पण सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे राज्याच्या अधिकाराची व्याप्ती किती आहे, राज्याच्या जबाबदाऱ्या किती आहेत, राज्याचे लिमिटेशन्स काय आहेत हे पण कळलं पाहिजे. आणि त्याचमुळे आपली राज्यघटना असली पाहिजे. राज्यघटनाच नसेल मित्रांनो तर राज्यकर्ता जो आहे तो डिक्टॅटर होऊ शकतो. इफ देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट मे अज्युम द रोल ऑफ डिक्टॅटर. द स्टेट मे अज्युम द रोल ऑफ डिक्टॅटर
That's why there needs a constitution. Because the constitution puts check upon the arbitrariness of the executive. The constitution prescribes the limits for the executive within which it should function. So friends, constitution is the ultimate check on the authority of the executive or on the authority of the state. So in the light of this information, let us go through the statements. Which one of the following statements best reflects the chief purpose of the constitution? It determines the objective of making of the law. मित्रांनो, मेकिंग ऑब्जेक्टिव्ह फॉर मेकिंग ऑफ द नेसेसरी लॉज हे काही आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनचा ऑब्जेक्टिव्ह नाहीये. कारण अशी पण वेळ असू शकते की आपल्याला कधी कायद्यांची नंतर नवीन कायदा करण्याची गरजच नाही पडली. कारण if we would be having a very best society or ideal society, I'm not saying that the society is not ideal now, but the society that we expect, that would be very ideal, that would not be committing any type of crime, that would not be violating anyone's fundamental right, everyone would be respecting everyone's fundamental right. Such type of society when would be a reality, then I'm talking about such circumstance, then there would not be any need of any law. Such type of society may be there, and so we cannot say that we would be always needing laws, though we are needing now, but someday there may be chances that we would not be requiring more laws. So this statement is negated. मला असं म्हणायचं मित्रांनो की असं काही आवश्यक नाही की आपण कायदे केलेच पाहिजेत. कायद्यांची आवश्यकता तेव्हाच पडते जर आपण आपल्या आवश्यकता आपण अशा पद्धतीने करतो की कोणीतरी कोणाच्या आवश्यकतांचा विचार करत नसेल तर. म्हणून आपण हे स्टेटमेंट जे आहे मी निगेट करतोय. त्याचबरोबर इट एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस अँड गव्हर्नमेंट. मित्रांनो बघा, पॉलिटिकल ऑफिसेस क्रिएट करणं हे काही कॉन्स्टिट्यूशनचं पर्पज नसतो. कारण देर इज नो नीड ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस इफ म्हणजे लार्जर नंबर ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस. असं काही आवश्यक नाही की सगळ्या देशांमध्ये सारखीच ऑफिसेस आहेत. त्या त्या देशातल्या रिक्वायरमेंट कशा असतील तशा. हा एक आहे की ते होऊ शकतं, पण मात्र आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनचा चीफ हा पर्पज दिलेला आहे. म्हणजे हे काही कम्प्लिटली चुकीचं आहे किंवा हे कम्प्लिटली चुकीचं आहे असं मला म्हणायचं नाहीये, पण चीफ पर्पज हा शब्दप्रयोग दिलेला आहे म्हणून आपण विचारतोय. आणि जर काही इट सिक्युअर सोशल जस्टिस अँड सोशल इक्वॅलिटी, सोशल सिक्युरिटी, हे पण बरोबर आहे की कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस सिक करते, सोशल इक्वॅलिटी देते आणि सोशल सिक्युरिटी पण देते. पण मात्र सगळ्यात बेस्ट ऑप्शन जो आहे, इट डिफाइन्स अँड लिमिट्स द पॉवर्स ऑफ द गव्हर्नमेंट. बिकॉज if the powers of the government are not defined, if the limits of the government are not defined, then it may assume the role of dictator. That's why the best answer is C, because the state should know its limitations, the state should know its powers within which it has to function. Otherwise, if the state has not been checked, if the arbitrariness of the state is not checked, the state may become dictator, the fundamental rights of the people may get violated, and the people may become what we can say may be enslaved by the state. That's why having constitution and having the definite set of rules for the state that would be defining its powers and limitations, so it would be checking its arbitrariness, it would be making more responsible to the people. So this is what the constitution does. आणि म्हणून आपल्याला राज्यघटना असली पाहिजे, राज्यघटनेचा तो मुख्य उद्देश असतो. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की आन्सर सी जे आहे ते त्याचं बेस्ट आन्सर आहे. मित्रांनो, आय होप तुम्ही असंच रिझनिंग केला असेल आणि त्याचा आन्सर सी पर्यंत तुम्ही दिला असेल, सी दिला असेल अशी मी अपेक्षा करतो. मित्रांनो, आज आपण इथेच थांबतोय, पण मला खात्री आहे की या 5 क्वेश्चनच्या माध्यमातून तुम्हाला काही गोष्टींचा इन्साइट होण्यास नक्कीच मदत झाली असेल. ऍटलिस्ट मी तेवढी अपेक्षा तर ठेवू शकतो. आणि येणाऱ्या एक्झाम मध्ये तुम्हाला त्या क्वेश्चन्स मधून मला वाटतं की आणखी काही क्वेश्चनची आन्सर जी आहे जर असतील तर ती देता येतील. नेक्स्ट डेला म्हणजे उद्याला आपण पुन्हा पॉलिटीचे जे रिमेनिंग क्वेश्चन्स आहेत त्याचं एक्सप्लेनेशन घेणार आहोत आणि नक्कीच तुम्हाला त्या क्वेश्चन्स मधून पण काही इन्साइट जे आहे ते प्राप्त होणार आहे. आज आपण मात्र थांबूया आणि पुन्हा उद्या भेटूया असं मी विचार करतो. थांबतो. धन्यवाद मित्रांनो.